Hello friends, this is Bhumika from Atmiya Institute of Technology and Science for Diploma Studies, Rajkot. In today's session, I am going to explain how you can create form in HTML. We will discuss about introduction of forms, form tag, attributes of form tag, input types or input fields of form, including HTML4 input types and HTML5 input types. An example of this. So let us explain how you can create form in HTML. In our routine life also, many times we need to fill many types of forms online or offline. Some examples are form for college admission, form to open a bank account, form for driving license, etc. We also fill forms like form to open a Google account or form to purchase any item online. Actually, forms are very important part of any web page nowadays. Actually, what is form? Form is a collection of many form fields on a web page. Form is generally used for data entry by the users. એટલે ઓનલાઈન વેબસાઇટ્સની અંદર જ્યારે યુઝર પાસેથી કંઈ ડેટા લેવાનું થાય અથવા તો યુઝરને ગમે ત્યારે કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા માટે અથવા તો વેબસાઇટ સાથે ઇન્ટરેક્શન કરવા માટે કોઈ ડેટા આપવાની જરૂરિયાત પડે ત્યારે તે ફોર્મમાં આપી શકે. So user fills online forms by either typing the values in the text boxes or by selecting the values from the predefined values. એટલે જે ફોર્મ છે એ એકચ્યુઅલી બહુ બધા ફોર્મ ફિલ્ડ્સનું જેને ઇનપુટ ટાઈપ્સ પણ કહેવાય એનું કોમ્બિનેશન છે. Form can have different types of input fields like text boxes, labels, radio buttons, checkboxes, menus, etc. જેની અંદર યુઝર અલગ-અલગ ફોર્મની અંદર ડેટા એન્ટ્રી કરી શકે. Now, form create કરવા માટે HTML ની અંદર form tag છે. Using the form tag, you can create a form. Form has generally header section, input fields and action buttons. For the alignment of form, there are different properties. Actually, form ની પોતાની કોઈ formatting properties નથી. એટલે ફોર્મને properly format કરવા માટે or attractive બનાવવા માટે either you can create the form into table or you can create the form into divisions. એટલે ફોર્મની અંદર જે ઇનપુટ ફિલ્ડ્સ આપણે બનાવીએ એનું પ્રોપર અલાઇનમેન્ટ કરવા માટે યુ કેન ઓલ્સો ક્રિએટ ધ ફોર્મ ઇન્ટુ ટેબલ, જેથી ફોર્મની અંદર જે ઇનપુટ ફિલ્ડ્સ આપણે મૂકેલા હોય એ ટેબલના સેલની અંદર પ્રોપર અલાઇન થઈ શકે. ફોર્મ પાસીસ ધ ડેટા ફ્રોમ ક્લાયન્ટ ટુ સર્વર વિચ ઇઝ એન્ટર્ડ બાય ધ યુઝર. યુઝર છે એ અલગ અલગ ફોર્મ ફિલ્ડ્સની અંદર જે ડેટા એન્ટ્રી કરશે એને ફોર્મ છે એ સર્વર સાઇડ પાસ કરશે. Form has no formatting attributes. Now there are different attributes that you can give in the form tag. The very first is action. This is very important attribute. It is used to traverse one page from the another page. Actually, action field. What is action field? It is the URL of CGI program that is going to accept the data from the form, passes it to the web server and sends a response back to the browser. એટલે ફોર્મ ટેગની અંદર એક્શન ફિલ્ડની અંદર આપણે કોઈ પણ પેજનું એડ્રેસ આપવાનું હોય જેની અંદર તમે સર્વર સાઇડ કોડિંગ કરેલું છે અને જ્યારે આપણે સબમિટ બટન પ્રેસ કરીએ એટલે કે ફોર્મ જ્યારે સબમિટ થાય ત્યારે ડેટા છે એ ક્લાયન્ટ સાઇડથી સર્વર સાઇડ સેન્ડ થાય અને એક્શન ફિલ્ડની અંદર જે પેજનું એડ્રેસ આપેલું હોય ત્યાં રિસ્પોન્સ છે એ સેન્ડ થાય એટલે કે એ પેજ ઓપન થાય. સેકન્ડ ઇઝ મેથડ એટ્રીબ્યુટ. ક્લાયન્ટ સાઇડથી સર્વર સાઇડ ડેટા સેન્ડ કરવા માટે બે મેથડ છે, ગેટ મેથડ અને પોસ્ટ મેથડ. યુઝર કેન યુઝ એની મેથડ આઉટ ઓફ ધીસ ટુ. ગેટ મેથડ છે એ ડિફોલ્ટ મેથડ છે, એટલે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ યુઝ ધ ગેટ મેથડ ટુ સેન્ડ ધ ડેટા ફ્રોમ ક્લાયન્ટ ટુ સર્વર સાઇડ there is no need to write down this method attribute. જો તમારે પોસ્ટ મેથડ યુઝ કરવી હોય then you have to specify the method attribute. Next is ENC type. It is used to specify the mechanism used to encode the form content. It is used for the encryption actually. જ્યારે ક્લાયન્ટમાંથી સર્વરમાં ડેટા સેન્ડ થતો હોય એટ ધેટ ટાઈમ ડેટા કેન બી કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ધી એન્ક્રાઇપ્ટેડ ફોર્મ ફોર ધ સિક્યોરિટી પર્પઝ. અને જ્યારે સર્વર સાઇડ એ ડેટા સેન્ડ થઈ જાય ત્યારે પ્રોસેસિંગ માટે અગેન ઇટ કેન બી ડિક્રાઇપ્ટેડ ઇન્ટુ ધ ઓરિજિનલ ફોર્મ. સો ફોર ધેટ ધીસ એટ્રીબ્યુટ કેન બી યુઝડ. નેમ એટ્રીબ્યુટ is used by the other scripting languages like the VB script or JavaScript. એટલે ફોર્મનું જે નામ હોય એટલે કે એની નેમ પ્રોપર્ટીમાં તમે જે ટેક્સ્ટ આપેલી હોય એનો યુઝ કરીને બીજે જે સ્ક્રિપ્ટિંગ લેંગ્વેજીસ છે એ લેંગ્વેજીસ ફોર્મનો યુઝ કરી શકે. એટલે કે ફોર્મ ઉપર કોઈ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવું હોય
then using this name property, other scripting languages can perform different operations on the form. And last is the target attribute. It is the frame where the response page will be shown up. Available options are blank, self, parent, top, etc. Default value is self. એટલે જ્યારે ફોર્મ સબમિટ થાય એટ ધેટ ટાઈમ જે રિસ્પોન્સ છે એ તમારે સેમ ટેબમાં ઓપન કરવો છે કે બીજી કોઈ ટેબમાં ઓપન કરવો છે એ બધા સેટિંગ્સ છે એ તમે ટાર્ગેટ એટ્રીબ્યુટમાં આપી શકો. સો ધીસ ઓલ આર ધ એટ્રીબ્યુટ્સ ઓફ ફોર્મ એઝ સ્પેસિફાઈડ અર્લિયર. ફોર્મની અંદર કોઈ ફોર્મેટિંગ એટ્રીબ્યુટ્સ નથી. નાવ નેક્સ્ટ ઇનપુટ ફિલ્ડ્સ કે જેનાથી આખું ફોર્મ બને છે. તો ઇનપુટ ફિલ્ડ્સ છે એને ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધ ઇનપુટ ટાઈપ્સ, જે ક્રિએટ કરવા માટે ઇનપુટ ટેગનો યુઝ થાય છે. એકચ્યુઅલી આ ઇનપુટ ટાઈપ્સની અંદર જ યુઝર છે એ ડેટા એન્ટ્રી કરી શકે. નાઉ ધેર આર ડિફરન્ટ ઇનપુટ ટાઈપ્સ ધેટ યુ કેન યુઝ વિધિન ધ ફોર્મ લાઇક ટેક્સ્ટ, પાસવર્ડ, ચેકબોક્સ, રેડિયો, સબમિટ, રીસેટ, હિડન, ફાઇલ, ઇમેજ એન્ડ બટન. These all input types are of HTML4. That means these all input types are supported by HTML4. Now let us explain each and every one in detail. The very first is input type text. Text boxes are used to get the text inputs from the user. જ્યારે યુઝર પાસેથી ટેક્સ્ટના ફોર્મમાં એટલે કે સ્ટ્રિંગના ફોર્મની અંદર કોઈ ડેટા લેવાનો હોય એટ ધેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ ક્રિએટ ધ ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ. સો ધ સિન્ટેક્સ ટુ ક્રિએટ ધ ટેક્સ્ટ field, how you can create it? Input tag type equal to text. So it will create the text box here. Now there are different properties supported by the text field. The very first is type, that is already explained. Second is size. Now it is the visible width of text field in number of characters. That means કે સ્ક્રીન ઉપર એટલે કે પેજ જ્યારે લોડ થશે ત્યારે ટેક્સ્ટ બોક્સની સાઇઝ કેવડી વિઝિબલ થશે સ્ક્રીન ઉપર એના માટેનું સાઇઝ એટ્રીબ્યુટ છે. ઇટ ડઝન્ટ મીન દેટ જેટલો નંબર છે તમે સાઇઝ ફિલ્ડમાં આપેલો છે, ફોર એક્ઝામ્પલ યુ હેવ ગિવન સાઇઝ ઇક્વલ ટુ 10, ઇટ ડઝન્ટ મીન દેટ યુ કેન ઓનલી એન્ટર ધ 10 કેરેક્ટર્સ ઇન ધ ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ. એવું નથી. સાઇઝ તમે 10 આપી છે દેટ મીન્સ કે એની સાઇઝ છે, વિઝિબલ સાઇઝ છે સ્ક્રીન ઉપર એ 10 જેટલી દેખાશે. એની અંદર તમે ગમે તેટલા કેરેક્ટર્સ છે એ ઇન્સર્ટ કરાવડાવી શકો. સો સાઇઝ એટ્રીબ્યુટ ઇટ ઇઝ ધ વિઝિબલ વિડ્થ ઓફ ધ ટેક્સ્ટ બોક્સ ઓન ધ સ્ક્રીન. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ મેક્સ લેન્થ. It is the maximum number of characters allowed. Now if you have given the max length equal to 10, then you can only enter 10 characters in the text field. Then name, variable name used in the application. That means કે આ text box ને refer કરવા માટે જે નામનો યુઝ થાય પ્રોગ્રામિંગની અંદર, that is the name property, and value, that means the content that you have entered into the text field. So these are the properties of text field. Now next is input type is password. It is same as text field, but it used for the entry of passwords. એટલે કે જેની અંદર it is one type of text, પણ જ્યારે તમે એને ટાઈપ કરશો ત્યારે કેરેક્ટર્સ વિઝિબલ નહીં થાય, પણ એની જગ્યાએ બીજો કોઈ કેરેક્ટર કે જે તમે એઝ અ ઇકો કેરેક્ટર યુઝ કરેલો છે એ કેરેક્ટર ડિસ્પ્લે થશે. સો જનરલી પાસવર્ડ્સ એન્ટર કરવા માટે કે જે કોન્ફિડેન્શિયલ હોય અને જેના કેરેક્ટર્સ છે તમારે સ્ક્રીન ઉપર વિઝિબલ ના કરાવડાવવા હોય એના માટે આ ફિલ્ડનો યુઝ થાય છે. The properties are same as text field. Next is input type checkbox. Whenever you have more than one options available and you want to select one or more options out of them, at that time you can use the checkbox. That means બહુ બધા ઓપ્શન્સ અવેલેબલ હોય જેની અંદરથી તમારે મલ્ટિપલ સિલેક્શન કરવું હોય એટલે કે એકથી વધારે ઓપ્શન્સ સિલેક્ટ કરવા હોય, at that time you can create the checkbox. You can create the checkbox like input type equal to checkbox. The properties are type, then name that is the variable name used in the application, value that is the content of the checkbox. Content means whether it is selected or not, and the very important attribute is checked. It is used to set initial status of your checkbox. That means page જ્યારે લોડ થશે ત્યારે અમુક checkbox એવા હોય કે જે તમારે ઓલરેડી checked રાખવા હોય, at that time you can use this attribute. It can be checked or unchecked. એટલે જો તમે જે ચેકબોક્સનું ઇનિશિયલ સ્ટેટ ચેકડ રાખશો, દેટ મીન્સ કે એની ચેકડ વેલ્યુ ટ્રુ રાખશો, તો જ્યારે પેજ લોડ થશે ત્યારે ચેકબોક્સ છે એ ચેકડ આવશે અને રન ટાઈમે એટલે કે જ્યારે વેબસાઇટ ઓપન હોય ત્યારે યુઝર છે એને અનચેક કરી શકે. સો ધીઝ આર ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ચેકબોક્સ. નેક્સ્ટ ઇનપુટ ટાઈપ રેડિયો.
when you have more than one options and you want to select any one out of them, at that time you need to create this control. So how you can create it? Input type equal to radio. The properties are type, name, value, already explained, and same as checkbox, the last attribute is checked. It is the initial status, whether you will the radio button will be checked or unchecked. You can select only one radio button from a single group. You can check only single radio button. Now next is submit. Submit is a special type of button જેના ઉપર યુઝર ક્લિક કરે ત્યારે all the fields will be sent to the server as a series of name value pairs. સબમિટ છે એક એવું સ્પેશિયલ બટન છે કે જેના ઉપર જ્યારે યુઝર ક્લિક કરે ત્યારે ફોર્મના બધા જ ફોર્મ ફિલ્ડની અંદર યુઝરે જે ડેટા એન્ટર કર્યો હોય એ સર્વર સાઇડ સેન્ડ થાય નેમ વેલ્યુ પેરમાં. You can create the submit button like input type equal to submit. The properties are type, name and value. કોઈ પણ ફોર્મ હોય એની અંદર મિનિમમ એટલીસ્ટ એક સબમિટ બટન હોવું જોઈએ, because without submit button there is no usage of form. સબમિટ બટન જ ફોર્મના બધા જ ફિલ્ડને સર્વર સાઇડ સેન્ડ કરી શકે. ફોર્મ કેન હેવ ઓલ્સો મલ્ટિપલ સબમિટ બટન્સ, એટલે કે ફોર્મની અંદર એકથી વધારે સબમિટ બટન પણ હોઈ શકે, પણ યુઝર એટ એ ટાઈમ એક જ સબમિટ બટન પ્રેસ કરી શકે. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇનપુટ ટાઈપ રીસેટ. Reset button is used to clear the content from all form elements. You can create the reset button like input type equal to reset. તમે જ્યારે કોઈ ફોર્મ ફિલ કરતા હો જેમાં બહુ બધા ઇનપુટ ટાઈપ્સ અવેલેબલ હોય અને એની અંદર તમે ડેટા એન્ટ્રી કરી દીધી છે અને નાવ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રીસેટ ઓલ ધ બટન્સ ઓલ ધ ફિલ્ડ્સ, દેટ મીન્સ કે બધા જ કંટ્રોલમાંથી જો તમારે એમાં વેલ્યુ ડિલીટ કરવી હોય તો તમારે એક એક કંટ્રોલની અંદર ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જઈને વેલ્યુને ડિલીટ કરવી પડે. જો એવું ના કરવું હોય તો તમે રીસેટ બટન ક્રિએટ કરી શકો. જ્યારે યુઝર છે એ રીસેટ બટન ઉપર ક્લિક કરે ત્યારે ફોર્મની અંદર જેટલા પણ ઇનપુટ ટાઈપ્સ કે ઇનપુટ ફિલ્ડ્સ હોય એ બધા જ ઓટોમેટિક ડિફોલ્ટ સ્ટેટમાં આવી જશે. એટલે કે જો ઇનિશિયલી એની વેલ્યુ બ્લેન્ક હશે તો બધા જ ફિલ્ડ બ્લેન્ક થઈ જશે, અને જો ઇનિશિયલી કોઈ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ એમાં સેટ કરેલી હશે તો કંટ્રોલ છે એના ડિફોલ્ટ સ્ટેટની અંદર આવી જશે. બટ હિયર ધ ક્રાઇટેરિયા ઇઝ when user press the reset button, all the current content of the form element is cleared and all form elements are loaded with the default values. But you have to press the reset button before submitting the values. એક વખત સબમિટ બટન ક્લિક થઈ જાય અને ડેટા છે એ સર્વરમાં સેન્ડ થઈ જાય ત્યાર પછી રીસેટ બટન પ્રેસ કરવાનો કોઈ મિનિંગ છે નહીં. એટલે ડેટાને સબમિટ કરતા પહેલા એને રીસેટ કરી શકાય. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ઇનપુટ ટાઈપ હિડન. It is used to include the data that cannot be seen or modified by the user when the form is submitted. Actually, જ્યારે આપણે આવું લખીએ છીએ ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ હિડન અને વેલ્યુ ઇક્વલ ટુ આત્મીય, જ્યારે યુઝર આ રીતે ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ હિડન લખીને હિડન ફિલ્ડ ક્રિએટ કરે ત્યારે એકચ્યુઅલી સ્ક્રીન ઉપર આ ફિલ્ડ દેખાતું નથી, વિઝિબલ થતું નથી. વિઝિબલ નથી થતું એનો મતલબ કે યુઝર છે એ રન ટાઈમ એમાં વેલ્યુ આપી શકે નહીં, કેમ કે ફિલ્ડ જ ક્રિએટ થતું નથી. એટલા માટે જ્યારે યુઝર એની વેલ્યુ ક્યારે આપવી પડે તો કે જ્યારે આપણે પ્રોગ્રામ બનાવીએ છીએ એ પ્રોગ્રામ લખવા ટાઈમે જ એની વેલ્યુ આપણે સ્પેસિફાઈ કરવી પડે. While the value is not displayed to the user in the page content, it is visible using any browsers, developer tool or view source. વ્યૂ સોર્સની અંદર તમને આ વેલ્યુ દેખાશે, પણ જ્યારે પેજ લોડ થશે ત્યારે હિડન ફિલ્ડ દેખાશે નહીં. એકચ્યુઅલી હિડન ફિલ્ડનો યુઝ કરીને કોઈ પણ વેલ્યુ બેકગ્રાઉન્ડમાં સેન્ડ કરી શકાય જેની યુઝરને ખબર ના હોય. એટલે કોઈ વેલ્યુ યુઝરને ખબર ના હોય એવી રીતે સિક્રેટલી સેન્ડ કરવા માટે, સિક્રેટલી સર્વરમાં સેન્ડ કરવા માટે યુ કેન યુઝ ધ હિડન ફિલ્ડ. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ઇનપુટ ટાઈપ ફાઇલ. જ્યારે તમારે તમારા ડિવાઇસમાંથી કે તમારા લોકલ કમ્પ્યુટરમાંથી કોઈ ફાઇલને સર્ચ કરવી હોય અને એ ફાઇલને સર્ચ કર્યા પછી તમારે એના ઉપર કોઈ ઓપરેશન કરવા હોય, એટ ધેટ ટાઈમ યુ કેન યુઝ ધ ફાઇલ ઇનપુટ ટાઈપ. ફોર એક્ઝામ્પલ, વોટ્સએપની અંદર જ્યારે તમે કોઈ ઇમેજ અપલોડ કરો છો, બિફોર અપલોડિંગ ધ ઇમેજ યુ હેવ ટુ લોકેટ ધ ઇમેજ. તો એના માટે આવી કોઈ પણ ફંક્શનાલિટી માટે યુ હેવ ટુ યુઝ ધ ફાઇલ કંટ્રોલ.
ફાઇલ તમે જ્યારે લખો છો input type equal to file, at that time it creates the browse button with one label. You can select any type of file using the browse button and selected file name will be displayed in the label. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે કોઈ વેબસાઇટની અંદર ફાઇલ અપલોડ કરવી છે તો બિફોર અપલોડિંગ ધ ફાઇલ યુ હેવ ટુ સિલેક્ટ ધેટ ફાઇલ. તો એ ટાઈપના ઓપરેશન્સ કરવા માટે યુ હેવ ટુ યુઝ ધીસ ફિલ્ડ. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇનપુટ ટાઈપ ઇમેજ. ઇટ ઇઝ યુઝડ ટુ ડિફાઇન ધ ઇમેજ એઝ અ સબમિટ બટન. દેટ મીન્સ તમારે એકદમ રૂટીન સબમિટ બટન ક્રિએટ ના કરવું હોય અને કોઈ ઇમેજને એઝ અ સબમિટ બટન યુઝ કરવી હોય, એટ ધેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ ક્રિએટ ધીસ ફિલ્ડ. You can create the field like input type equal to image. Then you have to specify your image in the source field and you have to specify the height and width of your image. The path of the image is specified in the source attribute. એટલે ઘણી વખત તમે નેટ ઉપર જોતા હશો કે સબમિટ બટન જે હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ ડાઉનલોડ કરવા માટેનું બટન હોય તો એ ઓનલી રૂટીન સબમિટ બટન નથી હોતું, પણ એ કોઈ ઇમેજ સાથેનું બટન હોય છે. તો એવી રીતે ઇમેજવાળું સબમિટ બટન ક્રિએટ કરવા માટે તમે આ ફિલ્ડનો યુઝ કરી શકો. Now, these all are, which are explained previously, are the input types or fields of HTML4. Now, in HTML5, some other types of fields are available which are newly added in HTML5, like color, date, time, email, month, week, TEL for telephone number, then number, range, search and URL. આ બધા જ ઇનપુટ ટાઈપ એવા છે જેની અંદર યુઝર છે એ ડેટા એન્ટ્રી કરી શકે. Now these all are some special types of input types or input fields which are available in HTML5. Let us explain each and every one in detail. Now very first is color, date and time. Color input type allows you to select a color and return the hex value of that color. For example, run time તમારે કોઈ કલર સિલેક્ટ કરવો છે, at that time you can write down input type equal to color. જ્યારે તમે આવું લખશો ત્યારે સ્ક્રીન ઉપર તમને કલર પેલેટ દેખાશે જેમાંથી તમે ડાયરેક્ટલી કોઈ કલર સિલેક્ટ કરી શકો. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ઇનપુટ ટાઈપ ડેટ. Date input type allows the user to select a date. Whenever you will write input type equal to date, તમને એક કેલેન્ડર ડિસ્પ્લે થશે અને કેલેન્ડરમાંથી તમે ડાયરેક્ટલી ડેટ એન્ટર કરાવડાવી શકશો. The advantage of here is that જ્યાં સુધી આ ટાઈપના કંટ્રોલ્સ કે ઇનપુટ ફિલ્ડ્સ અવેલેબલ નહોતા, બિફોર દેટ એટલે કે HTML4ની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ યુઝર પાસેથી બર્થ ડેટ ગેટ કરાવવાની હોય તો એના માટે ટેક્સ્ટ ફિલ્ડનો જ યુઝ થતો અને ટેક્સ્ટ ફિલ્ડની અંદર યુઝર છે એ બર્થ ડેટ એન્ટર કરે અને ત્યાર પછી એ બર્થ ડેટને વેલિડેટ કરાવવી પડતી, જેના માટે જાવાસ્ક્રિપ્ટની અંદર તમારે વેલિડેશનનો કોડ લખવો પડે કે બર્થ ડેટ છે એ વેલિડ છે કે નહીં. પણ જ્યારે આ કંટ્રોલ એટલે કે ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ડેટ હવે અવેલેબલ છે HTML5ની અંદર તો આ ટાઈપના વેલિડેશન કરવાની જરૂર નથી. સો એકચ્યુઅલી ઇટ અવોઇડ્સ ધ વેલિડેશન ઓફ ડેટ. નેક્સ્ટ ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ ટાઈમ. ઇટ અલાઉઝ ધ યુઝર ટુ સિલેક્ટ ધ ટાઈમ. જ્યારે તમે એવું લખશો ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ ટાઈમ તો તમને સ્ક્રીન ઉપર એક કંટ્રોલ ક્રિએટ થશે જેમાંથી તમે ટાઈમ સિલેક્ટ કરી શકશો. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇનપુટ ટાઈપ ઈમેલ. It is used to create a email field. Email field, that means it will create the text box જેની અંદર તમે email address enter કરાવડાવી શકશો. અને the advantage here is that કે emailની જે પેટર્ન છે કે some character should be there, then @ sign should be there, then again some character should be there, then dot should be there, then com or edu એવા ડોમેન્સ હોવા જોઈએ. તો આ બધા જે વેલિડેશન્સ છે એ ઓટોમેટિક પરફોર્મ થઈ જશે. That means કે ઈમેલ ફિલ્ડ જ્યારે તમે ક્રિએટ કરશો ત્યારે એની અંદર ઈમેલ એન્ટર કરવા માટેની જે પેટર્ન છે એ ઓટોમેટિક વેલિડેટ થઈ જશે. જ્યારે ઈમેલ ફિલ્ડ અવેલેબલ નહોતું, દેટ મીન્સ કે અપ ટુ HTML4 જ્યારે બી યુઝર પાસેથી ઈમેલ ગેટ કરાવડાવવામાં આવતા ત્યારે એના ઉપર વેલિડેશન કરવા માટેનો કોડ લખવો પડતો, પણ અહીંયા આ વેલિડેશન છે એ ઓટોમેટિક થઈ જાય છે. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ ઇનપુટ ટાઈપ મંથ, વીક એન્ડ TEL. Month input type allows the user to select a month. You can whenever you will write input type equal to month તમને એક કંટ્રોલ અવેલેબલ થશે જેમાંથી તમે ડાયરેક્ટલી મંથ સિલેક્ટ કરી શકશો. Week input type allows the user to select a week. Same as month, you can select the week from the control. TEL type is used to create a field that contains the telephone number. Actually આ જે ફિલ્ડ છે એની સાથે પ્રોબ્લેમ એ છે કે ઓલ અરાઉન્ડ
અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ, દેટ મીન્સ કે વર્લ્ડના જેટલા અલગ અલગ કન્ટ્રીઝ છે એની અંદર જે ટેલિફોન નંબર્સ છે એની પેટર્ન અલગ અલગ છે. સો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ વેલિડેટ ધ સ્પેસિફિક ટાઈપ ઓફ ફોન નંબર. એકચ્યુઅલી મોટાભાગના બ્રાઉઝરની અંદર આ ફિલ્ડ વર્ક કરતું નથી, બિકોઝ અમુક કન્ટ્રીઝની અંદર જે ટેલિફોન નંબર છે એમાં જેટલા નંબર ઓફ ડિજિટ્સ છે એટલા બધા જ કન્ટ્રીઝમાં નથી. દેટ મીન્સ કે ટેલિફોન નંબરની જે પેટર્ન છે એ અલગ અલગ કન્ટ્રીઝની અંદર અલગ અલગ છે, રાઈટ. એટલે આ ફિલ્ડને વેલિડેટ કરવું છે એ ડિફિકલ્ટ છે. નેક્સ્ટ ઇઝ નંબર. Number input type is used to create the field that contains the numeric value but within the specified limit. For example, input type equal to number. Now you can specify different attributes in number field like max, mean, step and value. Max specifies the maximum number allowed, mean specifies the minimum number allowed, step is the legal number interval. દેટ મીન્સ કે બે નંબર જ્યારે ચેન્જ થાય છે, એક નંબરમાંથી બીજા નંબરમાં ચેન્જ થાય છે, એની વચ્ચેનો ઇન્ટરનલ કેટલો રાખવો છે, દેટ ઇઝ ધ સ્ટેપ. એન્ડ વેલ્યુ સ્પેસિફાઈઝ ધ ડિફોલ્ટ વેલ્યુ, દેટ મીન્સ ધ કરંટ વેલ્યુ. નાઉ ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ ટેક્સ્ટ બોક્સ તમારે ક્રિએટ કરવું છે જેની અંદર તમારે 5 to 10 ન્યુમેરિકલ વેલ્યુઝ જ અલાઉ કરવું છે, તો યુ કેન ક્રિએટ ધ નંબર ફિલ્ડ લાઇક મીન ઇક્વલ ટુ 5, મેક્સ ઇક્વલ ટુ 10. એટલે એ ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર 5 to 10 વેલ્યુઝ જ ડિસ્પ્લે કરશે અને બે વેલ્યુ વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ હશે એ 0.5નું હશે. That means it will display 5, then 5.5, then 6, then 6.5, then 7 up to 10. If you enter a non-numerical character in the number field, then the focus will be lost and no error will be displayed. એટલે ન્યુમેરિક વેલ્યુ એન્ટર કરવા માટેનું જ નંબર ફિલ્ડ છે. એની અંદર જો તમે કોઈ કેરેક્ટર વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરશો, રાઈટ, તો એની અંદર કોઈ આઉટપુટ પણ નહીં આવે અને એરર પણ નહીં આવે. સો કોઈ ટેક્સ્ટ બોક્સ એવું ક્રિએટ કરવું હોય જેની અંદર તમારે કોઈ સ્પેસિફિક લિમિટની અંદર જ નંબર એન્ટર કરાવડાવવા હોય તો એટ ધેટ ટાઈમ યુ કેન યુઝ ધીસ ફિલ્ડ. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ રેન્જ. રેન્જ ઇનપુટ ટાઈપ ઇઝ યુઝડ ટુ ક્રિએટ ધ ફિલ્ડ ધેટ કન્ટેન્સ ધ ન્યુમેરિકલ વેલ્યુઝ, સેમ એઝ નંબર ફિલ્ડ બટ વિધિન ધ ગિવન રેન્જ. એટલે એકચ્યુઅલી રેન્જ ઇનપુટ ટાઈપ જે છે એની અંદર પણ તમે એક મેક્સિમમ અને મિનિમમ વચ્ચેનું કોઈ એવું રેન્જ ફિલ્ડ ક્રિએટ કરી શકો, પણ એનો જે લુક છે એ નંબર ટાઈપ જેવો નથી. તમારે એક બાર જેવું આવશે જેના ઉપર એક થંબ હશે અને એ થંબને તમે મૂવ કરીને કોઈ પણ નંબર ક્રિએટ કરી શકો. ઇટ હેઝ ઓલ્સો ધ એટ્રીબ્યુટ્સ લાઇક મેક્સ, મીન, સ્ટેપ એન્ડ વેલ્યુ. એકચ્યુઅલી આપણા કમ્પ્યુટરની અંદર વોલ્યુમ માટેનો જે કંટ્રોલ છે એના જેવો જ આ રેન્જ કંટ્રોલ છે, જેની અંદર થંબને તમે મૂવ કરીને યુ કેન સિલેક્ટ ધ યોર સ્પેસિફાઈડ વેલ્યુ. Next is search. Input type search and URL. Search type is used for search fields. Search behaves like a regular text field. પણ યુઝર જ્યારે એની અંદર ટાઈપ કરવાનું ચાલુ કરે ત્યારે સર્ચ ફિલ્ડની પાછળ એક ક્રોસ જેવું સિમ્બોલ અપિયર થઈ જશે ઓન ધ રાઇટ સાઇડ ઓફ ધ ફિલ્ડ. યુ કેન ક્રિએટ ધ સર્ચ ફિલ્ડ લાઇક ઇનપુટ ટાઈપ ઇક્વલ ટુ સર્ચ. If a browser doesn't understand the search field, it will be automatically converted into the text field. અહીંયા એડવાન્ટેજ એ છે કે નોર્મલ ટેક્સ્ટ બોક્સ અને સર્ચ માટેનો જે ટેક્સ્ટ બોક્સ છે એમાં શું ડિફરન્સ છે, તો સર્ચ ફિલ્ડની અંદર તમે કોઈ લાંબી ટેક્સ્ટ લખી છે, જ્યારે તમે લખવાનું સ્ટાર્ટ કરશો ત્યારે પાછળ એક ક્રોસ એટલે કે ક્રોસનો સિમ્બોલ અપિયર થઈ જશે. હવે તમારે ટેક્સ્ટ બોક્સનો કન્ટેન્ટને ડિલીટ કરવો છે તો તમે સિમ્પલી એ ક્રોસ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે બધું જ કન્ટેન્ટ છે એટ અ ટાઈમ એક જ સ્ટ્રોકની અંદર ડિલીટ થઈ જશે. તમે ગૂગલની અંદર જ્યારે સર્ચિંગ કરો છો ત્યારે તમે આ સર્ચ ફિલ્ડ છે એને ઓબ્ઝર્વ કરી શકો કે જ્યારે ટાઈપ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો છો ત્યારે પાછળ ક્રોસ અપિયર થઈ જાય છે અને એનો યુઝ કરીને તમે એક જ સ્ટ્રોકની અંદર તમે જેટલું પણ ટાઈપ કર્યું છે એ બધું જ ડિલીટ કરી શકો. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ URL. URL type is used to create the text boxes that contains the URL. It is same as email. કોઈ પણ URL લખવા માટેની પણ એક પેટર્ન છે, જેમ કે www.something.com. તો આ જે પેટર્ન છે એ ઓટોમેટિકલી વેલિડેટ થઈ જાય છે જ્યારે તમે URL ફિલ્ડ ક્રિએટ કરો છો. એટલે ધીઝ ઓલ આર ધ ઇનપુટ ટાઈપ્સ યુઝડ ઇન ધ HTML5. Now let us create the form with HTML4 input fields. HTML4 ની અંદર જેટલા અવેલેબલ્સ છે એ બધા ઇનપુટ ફિલ્ડ સાથે એક પ્રોગ્રામ ક્રિએટ કરીએ. Now here as I have written, the very first is input type equal to text for creating the text box. Then input type equal to password for creating the password field. Then here I have created 3 checkboxes.
using the checkbox input type. Then here I have created 3 radio buttons for input type equal to radio. Then here I have created the submit button for creating the submit button. So for that use the type equal to submit. Then input type equal to reset for creating the reset button, and then input type equal to file for creating the file input control. Now here let us include one more, that is input type equal to hidden. That will create the hidden field. That means it will not be created on the screen. Now let us write here hidden, so you can know that hidden field is not visible on the screen. Now let us first check how it works. Now execute the program, open it with browser. Now here you can see different fields have been created. The very first is text box. You can enter any text value into that. Then password field, whenever you will type, it will not be visible to the user. Now next is subjects. You can create multiple subjects from the given one. Then radio buttons have been created for the semester, for say semester 1. Now here you can see more than one radio button can be selected. User છે એકથી વધારે radio button select કરી શકે છે. Why? Because these 3 radio buttons are of different groups. આ ત્રણેય રેડિયો બટન છે એ અલગ અલગ ગ્રુપની અંદર અત્યારે છે, કેમ કે આપણે એની અંદર એની નેમ પ્રોપર્ટી સ્પેસિફાઈ નથી કરી. Now to put all these 3 radio buttons into a single group, specify the name property and it should be same in all radio buttons. For example, name equal to RD. Now specify it in all the 3 radio buttons. ત્રણેય રેડિયો બટનની અંદર નેમ પ્રોપર્ટી સેમ છે, એનો મતલબ કે હવે એ સેમ ગ્રુપના મેમ્બર છે એટલે એમાંથી કોઈ પણ એક જ સિલેક્ટ કરી શકાશે. રિફ્રેશ યોર સ્ક્રીન, એન્ટર એની નેમ, then enter password, then select subjects. Now select the radio buttons. Now here you can see only one radio button can be selected. Now it is in the same group. Now you can if you will press the reset button, all fields will be cleared. So here you can see all fields will be cleared. Now again enter the data, name, password, check boxes, radio button, choose the file. Here say this is the file control, browse button or choose the file button, and one label is there. Now you press on the button, the dialog box of the open, that means open dialog box will be open. You can select any file. For example, you select this word file, open. So here you can see તમે જે ફાઇલ સિલેક્ટ કરી છે, જે બ્રાઉઝ કરી છે, એનું નામ એના એક્સટેન્શન સાથે અહીંયા આવી જાય છે. Here you can see hidden field will not be created on the screen. અહીંયા hidden field create થતું નથી. હવે જ્યારે હું આ સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરીશ, at that time that all the data will be submitted to the server side. પણ આપણે સર્વર સાઇડ કોડિંગ હજુ નથી કર્યું, એટલે તમે ખાલી એટલું જોઈ શકશો કે જ્યારે હું સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરીશ ત્યારે બ્રાઉઝરની અંદર આ જે URL છે it will be changed. કેમ કે ડેટા છે એ સર્વરમાં સબમિટ થઈ જશે અને બધા જ કંટ્રોલ છે એની ડિફોલ્ટ કન્ડિશનની અંદર આવી જશે. લેટ અસ પ્રેસ ધ સબમિટ બટન. whenever I will press on the submit button, all the data will be submitted. અને અહીંયા છે મારું URL છે એ ઓન થઈ જાય છે. that means કે URL છે એ ચેન્જ થઈ જાય છે. So this is how you can create the different controls of HTML4. Now next is let us create the control. Here one more control is that in HTML4, that is input type equal to image. Let us create it here. It is used to create the image submit buttons. Submit button ની જગ્યાએ તમારે કોઈ image ને as a submit button use કરવી હોય, at that time you can create this image submit button. For that specify the source file, that means the source image file. First let me check which file is available. Tulips is there. tulips.jpg. Give the height width
any number you can give. So this will create the image submit button. Refresh your screen. So now here you can see that this is now the submit button. તમે વેબસાઇટમાં પણ ઘણી વખત જોતા હો છો, ફોર એક્ઝામ્પલ ડાઉનલોડ કરવા માટેનું બટન હોય છે તો એ નોર્મલ સબમિટ બટન નથી હોતું, પણ કોઈ ઇમેજ સાથેનું હોય છે અને એના ઉપર CSS અપ્લાય કરીને એનો લુક પણ ઓર યુ કેન સે એનું ઓરિએન્ટેશન છે એ પણ ચેન્જ કરેલું હોય છે. સો ધીસ ઇઝ ઇમેજ સબમિટ બટન. વેન એવર યુ વિલ ક્લિક ઓન ધીસ, ઓલ ધ ડેટા વિલ બી સબમિટેડ ટુ ધ સર્વર સાઇડ. So this is how the controls of the HTML4 will work. Now let us create the controls of HTML5. So here I have created the very first is the color, input type equal to color, then input type equal to date, month, email, number, range, search, TEL, time, URL, week. So this will create different controls જે આપણે હમણાં explain કર્યા એ જ બધા કંટ્રોલ અહીંયા ક્રિએટ કરેલા છે. Now let us execute this program. Now here you can see different controls have been created. This is the color control. Whenever you will click on this, your color palette will be open. You can select any color from that. Here from this you can create and select any color. જેની RGB value છે એ પણ અહીંયા નીચે display થાય છે. Now this is the date control. You can select any date from the calendar. This is the month control. તમે અહીંયા કોઈ પણ month select કરી શકો. or તમે suppose બીજા જે months છે જે આગળના છે, મતલબ આગળના વર્ષના કોઈ મંથ છે એ પણ તમે આવી રીતે અહીંયા સિલેક્ટ કરી શકો. ઈમેલ, now it will validate the pattern of the email automatically. For example, I have written this. Now જ્યારે તમે આને સબમિટ કરશો ત્યારે એ વેલિડેશન થશે. So let me click on the submit button. So here you can see whenever I have clicked on the submit button, the message will be there, please include. See, it is a pop-up message, એટલે થોડી વાર પછી જતો રહેશે. Please include @ in the email address. આ email address ની અંદર @ missing છે એવો મેસેજ આપે છે. So email address is validated automatically. So whenever you will write email address, that means કે write pattern, ત્યારે automatic validate થઈ જશે. This is the number field. You can see here 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5 up to 10. 10 is the last number because minimum value આપણે 5 આપી છે, maximum value 10 આપી છે અને step છે એ 0.5 આપ્યું છે. Now this is the range field. જેમાં તમે જે રેન્જ આપી હોય મિનિમમ મેક્સિમમની એ પ્રમાણે અહીંયા વેલ્યુ સિલેક્ટ થશે. અને સપોઝ તમે અત્યારે થંબ અહીંયા રાખ્યો છે અને તમે સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરશો ત્યારે આ થંબની જે વેલ્યુ થતી હશે એ ઓટોમેટિક સર્વરમાં સબમિટ થઈ જશે. ધીસ ઇઝ ધ સર્ચ ફિલ્ડ. જ્યારે હું એમાં લખવાનું ચાલુ કરીશ ત્યારે અહીંયા ક્રોસ બટન થઈ જાય છે ક્રિએટ, અને જેના ઉપર હું ક્લિક કરીશ ત્યારે બધી જ વેલ્યુ છે ઓટોમેટિક ડિલીટ થઈ જશે. ટેલિફોન નંબર, આ ફિલ્ડ અત્યારે વેલિડેટ થતું નથી. કોઈ પણ નંબર તમે એની અંદર ઇન્સર્ટ કરશો તો એ જનરલી વેલિડેટ થતું નથી. નાઉ ટાઈમ ફિલ્ડ, હિયર you can select the time AM PM. This first column is for hours, second column is for minutes. Then URL, if you will write the wrong pattern of URL and you will submit the button, you will press the button, it will display enter the URL. એટલે URL છે automatic validate થઈ જાય છે. For example, www.yahoo.com. અને lastly you can enter the week. તમે જે ડેટ સિલેક્ટ કરશો એનું વીક અહીંયા ઓટોમેટિક આવી જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ વીક 24 2020. અહીંયાથી તમે જે ડેટ સિલેક્ટ કરશો એનું વીક ઓટોમેટિક ઇન્સર્ટ થઈ જશે. રાઈટ, એ જાન્યુઆરી મંથથી વીક કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન ક્રિએટ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ HTML5 ઇનપુટ ટાઈપ્સ ઇન HTML. એટલે HTML5ના ઇનપુટ ટાઈપ્સનો યુઝ કરીને તમે ફોર્મ બનાવી શકો. એકચ્યુઅલી ધીસ HTML5 ઇનપુટ ટાઈપ્સ આર used to avoid the validation. એટલે આ બધા ફિલ્ડની અંદર HTML4માં જ્યારે તમે આ બધો ડેટા કલેક્ટ કરતા ત્યારે તમારે વેલિડેશન્સ અલગથી કરવા પડતા કોડ લખીને, જે હવે HTML5માં કરવું પડતું નથી. This is all about how you can create the form using HTML5 and HTML4 input fields. Thank you.